Hello. Good evening, sir. Good evening, ma. So am I audible, ma? Am I audible? Yes, sir. So yesterday from where we stopped that balancing, right? Yes, sir. Have you done that question? Yes, sir. Okay. What is the answer, ma? Anode reaction or drama? Anode reaction is Fe2 plus. Sir. Anode reaction is what? Fe2 plus is converted into what drama? Fe3 3 plus. plus. How many electrons? 1 electron will One come. electron. As of now, right? Yes, sir. Now then Cr2O7 2 minus, it is converting into what drama? Cr3 plus. Cr3 plus. Here chromium oxidation state what drama? Plus 6. Yes, sir. Then how many electrons will come, Rama? 3 electrons will come. But here how many chromiums are there, Rama? 2 chromiums. chromium. Then how much, Rama? 6 electrons. Right? 6 electron only, right? Yes, sir. Because 1 chromium, the difference is 3 plus, right? 3. Then 2 chromium, the difference is what, Rama? 6 electron. Yes, sir. Then we have to equate this thing. Then here also we have to give what? 2 chromium, right? Yes, sir. Then in this 6 means then it will become what, Rama? 6 Fe2 plus. Reduce 6 Fe3 plus. Reduce what, Rama? Plus what, Rama? 6 electron. 6. Yes, sir. Now we can balance, right? 6 Fe2 plus Cr2O7 2 2 minus minus 6 Fe3 plus 6 plus what, Fe3 Rama? plus 2 Cr3 2 plus. Cr2 3 plus. Now, how many oxygens are here? 7 oxygens are here. Then how many water Yes. molecules, Rama, we have to take? 7 water 14. molecules. 7 water molecule. Yes, sir. Then how many hydrogens are there, Rama? 14 hydrogens are 14 there. H Then plus. 14 H plus. Then QC, if I want to write QC means Fe3 plus power Fe3 plus 6. to the power 6. 6 Cr3 plus the power 2 divided by Fe2 plus the power 6. Cr2O7 2 minus the power 1, right? Yes, sir. H plus power what, ma? 14. Got it? Yes, sir. So this is the thing for this equation. Yes, Got it? sir. Yes, sir. So will you do it? How to write QC? Yes, sir. Okay, good. Then today we are going to start electrode potential. Yeah, we are going to start. Now we are going to start electrode potential. Okay. What Yes, is sir. electrode? What is electrode potential? We will see the potential difference that created between rod and solution. Rama, potential difference. Potential difference created between what, Rama? Rod and solution. Rod and solution. That is known as what, Rama? Electrode potential. Electrode potential. Like example that zinc rod that it leaves zinc 2 electrons, then it will go to that side, Rama. So that is the Yes, thing. sir. So there one potential is creating, right? Like zinc rod is there, then suddenly it is going to what, Rama? Zinc 2 plus, and then how many electrons it is leaving? 2 electrons. 2 electrons. Then flow of electrons, flow of current, we have seen, right? Yes, sir. So that is known as potential. That is there it is creating what, Rama? Potential.
So for anode, it is the oxidation potential. For cathode, it is the what potential, Rama? Reduction potential. If Reduction anode potential. oxidation will take place, then what, Rama? Oxidation potential. What potential? Yes, sir. Oxidation Oxidation potential. potential. That's how they have to write means E ox, or else how they will write means E metal to metal plus metal N plus. Metal N plus means 1 plus or 2 plus, 3 2 plus, plus it depends ions. upon it. Now E reduction potential, how they used to write means E reduction or E metal N plus 2 N Rama plus metal. M. Yes, sir. Got it? So this Yes, is the sir. way we have to write. This is oxidation potential. This is what potential? Reduction potential. Oxidation potential. And then this one is what, Rama? Reduction potential. Reduction potential. Got it? Yes, sir. Now I am going to teach you standard electrode potential. What, Rama? Standard electrode potential. So what is meant by standard electrode potential, sir? Means standard electrode potential means electrode potential measured under similar condition. Measured under what, Rama? Standard condition. Electrode potential. Electrode potential measured under the standard condition. Under what condition, ma? Standard condition. Under what condition? Standard condition. So what are the standard condition means? Pressure should be 1 bar. Pressure should be what, Rama? 1 bar. 1 bar. Then temperature should be how much, Rama? 25 degrees Celsius. Then concentration should be how much means? 1 molar. Okay. In this thing we have to calculate it. In that time E value should be E naught. Okay. Then two types of E naught is there, that you know, E naught oxidation potential, and then what, Rama? E naught what, Rama? Reduction potential. Reduction potential. Okay. E naught of metal 2 to what? Metal N plus. And then E naught of metal N plus 2 what, Rama? Metal. This is known as standard oxidation potential. What oxidation potential, Rama? Standard oxidation potential. So this is known as what, Rama? Standard reduction potential. Okay. So for an element, SOP is equal to minus SRP. SOP is equal to what, Rama? Minus SRP. This one you can remember. SOP is equal to what, Rama? Minus SRP. Minus SRP. Sir, இது மட்டும் எழுதிக்கோ. எழுதிக்கலாம். எழுதிட்டேன். ஏமா இப்ப எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாருங்களேன், E naught of standard reduction potential of E naught of zinc to zinc 2 plus. Zinc to what, Rama? Zinc to zinc 2 plus. அப்ப இது வந்து இதோட வேல்யூ வந்து எவ்வளவுன்னு சொல்றாங்கன்னா 0.76 வோல்ட். எவ்வளவு சொல்றாங்க? 0.76. இப்ப SOP ஆர் SRP ஆமா இது? SOP. SOP. Good. Now E naught of zinc 2 plus to zinc. அப்ப இது வந்து என்னவா மாறிடும்? minus 0.76. Very good. Minus 0. அப்ப இதோட வேல்யூ வந்து என்னமா? SRP. SRP. Okay. So SOP and then SRP we are calculating by standard reference electrode by using what, Rama? We are SOP and the SRP we are calculating by using what, Rama? Reference electrode. We are calculating by using what, Rama? Reference electrode.
We are calculating by using what reference electrode. That reference electrode, what we are using means C. C means what means standard hydrogen electrode. What electrode? Standard hydrogen electrode. electrode. Standard hydrogen electrode. Okay, nothing but here H plus concentration acidic solution is there. H plus acidic solution is there. Okay, H plus. And then here what is there means platinum. Platinum is there, right? Platinum block is there. This is a platinum rod. Platinum rod. This is what platinum rod. This platinum rod they covered with one glass. They covered with what one glass. And then in the glass there is a one pipe kind of thing. In the pipe kind of thing they are passing what hydrogen gas. They are passing what hydrogen gas. This is what pressure means 1 bar. Okay. So I told you right, H plus and H2, we want to write means platinum, we have to take it. So got it? So this is a platinum, then hydrogen gas will go and stick into that, then reaction will happen, then potential will create. Okay? Yes, sir. So this standard hydrogen electrode, what is the anode equation means? Anode equation means H2 gas. H2 gas is converted into what? 2H plus. 2H plus. Of course, in what? How many electrons will come? 2 electrons. Okay. And then cathode value. Cathode value what? Reverse that reaction rate. That's it. 2H plus 2 electron. Then it is also giving what? H2 gas. It's also giving what? H2 gas. H2. So SOP and the SRP. SOP and the SRP for standard hydrogen electrodes should be 0 volt. Because see here. H2 get cancelled. 2H plus get cancelled. 2 electron, 2 electron, everything is. So what is the volt for standard hydrogen electrode? Always 0 volt. Always 0 volt. If I want to write means E naught of H2 to H plus and then E naught of H plus to H2 always what 0 volt. Always what 0 volt. Yes, sir. இப்போ ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட வோல்ட் வந்து எவ்வளோமா 0 வோல்ட். இப்போ இந்த 0 வோல்ட்டை வச்சு தான் நம்ம எதை கண்டுபிடிக்கிறோம்? எஸ்ஆர்பியும் எஸ்ஓபியும் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒரு ரெஃபரன்ஸா வச்சுக்கிட்டு. இப்போ சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் எழுதிக்கவா சார் அது மட்டும்? எழுதிக்கலாம். நான் எழுதுறேன். எழுதிக்கலாம். எழுதிட்டேன் சார். இப்போ நம்ம பார்க்க போறது சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல். இப்போ நம்ம பார்க்க போறது நம்ம சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல். Significance of electrode potential. Significance of electrode potential. See, if standard reduction potential increases, in that case, reduction should be increases. Reduction what increases. Then at that time oxidation agent also increases. Oxidation agent also what happened increases. Then oxidizing power also. This is oxidizing power. Oxidizing power also increases. Yes, sir. No, SOP increases. Then what oxidation increases. Then reduction agent. Reducing agent increases. Then reduction power increase. இப்ப ஒண்ணும் இல்ல, இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜிங்க் இந்த இதை எடுத்துப்போம். ஜிங்க் வந்துட்டு என்ன கன்வெர்ட் ஆகுது? ஜிங்க் பிளஸ் காப்பர் 2 பிளஸ் இது வந்து என்ன கன்வெர்ட் ஆகுது? ஜிங்க் 2 பிளஸ் கன்வெர்ட் ஆகுது. இங்க வந்து காப்பரா கன்வெர்ட் ஆகுது. அப்படிதானே? இப்ப ஜிங்க் வந்து என்ன ரிடக்ஷன் என்ன போகுது? ஆக்சிடேஷன். இது வந்து ஆக்சிடேஷன்.
Cu2 plus என்ன பண்ணுது ரிடக்ஷன். reduction இப்ப எது ஆக்சிடேஷனா போதோ அப்ப அது வந்து எதை ஆக்ட் பண்ணுமா ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டா ஆக்ட் பண்ணும். அது என்ன reducing ஆக்ட் agent பண்ணும் ஆக்ட் பண்ணும். ஓகேவா? எது ரிடக்ஷன் போதோ அது வந்து என்னவா ஆக்ட் ஆகுமா ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டா ஆக்ட் oxidation பண்ணும். அப்ப agent Cu2 plus வந்து ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டா ஆக்ட் பண்ணுது. ஜிங்க் வந்து என்ன ஆக்ட் பண்ணுது ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டா ஆக்ட் பண்ணுது. புரிஞ்சா கான்செப்ட் 10thலயே yes படிச்சிருக்கோம். sir இப்ப நான் ஒரு क्वेश्चन கொடுக்குறேன் அதுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க. இது மட்டும் எழுதிக்கோ எழுதிக்க. ஆக்சிடேஷன் ஏஜென்ட் இன்க்ரீஸ்னா அது எப்படி சார்? அதுல எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லிட்டேன். எக்ஸாம்பிள் போட சொல்லிட்டேன். நான் மட்டும் வச்சுக்கோங்க. எழுதிட்டேன் சார். சரியாமா? Yes, sir. பாருங்க. என்னன்னா E0 metal 2 plus. Okay, metal N plus. Okay, metal N plus. E0 metal N plus. Okay. E0 metal N plus 2 metal. Okay. Yes sir. E0 metal N plus 2 metal. So இது ரெண்டு வந்து இது வந்து என்னமா ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் அப்படிதானே? Yes sir. இது வந்து என்னது ஸ்டாண்டர்ட் oxidation potential. இது வந்து என்னமா standard reduction potential. இது வந்து என்னமா ஸ்டாண்டர்ட் reduction potential. இப்ப நான் கொஸ்டின் கேக்குறேன். இங்க வந்து 4 டைப் ஆஃப் காம்பவுண்ட் இருக்கு. ABCD. 1 volt 2 volt 3 volt 4 volt. ஓகே. Yes sir. இங்க வந்து என்னன்னு சொல்றேன்னா -1 volt -2 volt -3 volt -4 volt. ஓகே, நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். இங்க அதேதான் 1 2 3 4 -1 volt -2 volt -3 volt -4 volt. மைனஸ் வாட்டுறோமா -4 volt. இப்ப நான் கொஸ்டின் வந்து என்ன கேக்குறேன்னா இந்த இதுலயே which one is acting as a good reducing agent ஆமா? D. Which one is acting as a good reducing agent? D. Because எதனால அந்த reducing agent இப்ப புரிஞ்சா அதை எப்படி அப்ளை பண்ணனும்னு? Yes sir. அதோட ஹையர் வந்து எது அதிகமா இருக்கோ அதுதான். சரிங்களா? Yes sir. அதனாலதான் ஹையர் வேல்யூ தான் நான் வந்து இன்க்ரீஸ் போட்டேன். இதான் வந்து என்னதுமா குட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். அப்படித்தானே? இப்ப இங்க இருக்கிறது எதுமா குட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்? -1. வெரி குட்மா. இதான் வந்து என்னது குட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். இப்ப இங்க இருக்கிற எதுமா குட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்? குட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஐ அம் ஆஸ்கிங். reducing agent 1. என்னடாமா? 1 sir. 1 would be right because what we have to do nama? We have to -1 -2 -3 because I told you right, standard reduction potential they have given means what we have to do, then we have to change into what? Standard oxidation potential. Yes, -8 yes, -4 volt. அப்ப நம்ம ஈஸியா ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சலாம். இப்ப இதுல இப்ப இந்த வேலையில எது ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் தான். அப்ப எது வந்து குட் ஆக்சிடேட்டிங் ஏஜென்ட் வந்து என்னது 4 volt. 4. Yes sir. புரிஞ்சாமா? இப்ப இதுல வந்து எது குட் ஆக்சிடேட்டிங் ஏஜென்ட்? Oxidizing agent
4. Hey, oxidizing agent. Standard reduction potential increases, Ah, oxidizing agent oxidation increases. agent வந்து -1. புரிஞ்சா கொஸ்டின் எப்படின்னு? yes sir. இப்ப சில கொஸ்டின்ஸ் எழுதுனா அதுக்கு ஆன்சர் போடுங்க. இது எழுதிக்கிறீங்களா இந்த கொஸ்டினை? எழுதி முடிச்சிடலாம். முடிச்சிட்டேன் சார். என்னமா முடிச்சிட்டேன் சார். முடிச்சிட்டீங்களா? இப்ப magnesium 2 plus 2 electron reduce magnesium solid. Okay. yes sir. Zinc 2 plus 2 electron reduce zinc solid. Reduce what? Zinc solid. solid. Third one, nickel 2 plus 2 electron. It gives nickel solid. It gives what? Nickel solid. Fourth one, Fe3 plus 3 electron. It gives Fe solid. It gives what? Fe solid. இப்போ இதோட E நாட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா -2.37 வோல்ட். இதோட E நாட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா -0.76 வோல்ட். இதோட E நாட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா -0.73 வோல்ட். இதோட E நாட் பார்த்தீங்கன்னா -0.04 வோல்ட். சரியா? yes sir. 64 வோல்ட். இப்ப क्वेश्चन என்னன்னா which is the strongest reducing agent? which is the இப்ப 4 செல் இருக்கா, இந்த 4 இதுல எதுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் இதா இருக்கும்? which is the இப்ப இந்த E நாட் வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா இங்க வந்து நான் mn+ எழுதல. ஆனா நீ எதாவது பாக்குறது இந்த டைம்ல சார் நீ எப்படி இத கண்டுபிடிப்ப? கொடுத்திருக்கிறது ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல், ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல். எதுல இருந்து எது சேஞ்ச் ஆகுது? இது இங்க கொடுத்திருக்க வேல்யூ வந்து ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியலா ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியலா? ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல். ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல். ஏன்னா இங்க வந்து என்ன ரியாக்ஷன் தான் இருக்கு? ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் தான் இருக்கு. ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல். அப்ப இது எல்லாமே வந்து என்னது? ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல். அப்ப நீ இங்கேயே அழகா எழுதிக்கலாம் மெக்னீசியம் 2 + 2 மெக்னீசியம். அப்படி அதை நீ கன்வர்ட் பண்ணிக்கோ. இப்ப நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் கேட்டிருக்காங்க. ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். பட் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் கொடுத்தா நம்மளால ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்படிதானே? எஸ் சார். இப்ப இங்க வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் கேட்டிருக்காங்க. அப்ப நம்ம இத வந்து என்னவா மாத்தணும்? SRP ல இருந்து என்னவா மாத்தணும்? SOP ஆ மாத்தணும். அப்ப SOP ஆ மாத்தணும்னா இது வந்து என்னவா மாறிடும்? 2.3 இது வந்து என்ன வரும்? 0.76. இது வந்து என்ன மாறிடும்? 0.73. இது வந்து என்ன மாறிடும்? 0.64. இப்ப ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் எதோட வேல்யூ வந்து அதிகமா இருக்கு? மெக்னீசியம் 2 + ஓட வேல்யூ தான் அதிகமா இருக்கு. அப்படிதானே? எஸ் சார். சோ magnesium 2 plus is acting as what? Good oxidizing, good reducing agent. Got it? Yes sir. புரிஞ்சாமா? Yes sir. இன்னொரு கொஸ்டின் கொடுமா? இது எழுதிக்கிறியா? எழுதிட்டேன் சார். எழுதிட்டியா? E naught CO3 + 2 CO2 plus 1.81 volt and later 4 + 2 later 2 plus 1.61 volt. E naught CU4 + 2 CU3 plus 1.61 volt. E naught Bismuth 3 + 2 Bismuth plus 0.28 volt. Okay. Sir, அது PB4+ PB4+
இது சீரியம் 4 plus. Increasing orderல oxidizing power arrange பண்ணுமா? Okay. Yes sir. Increasing order. Try பண்றேன். ட்ரை பண்ணுங்க. Yes sir. சொல்றேமா? சொல்லுங்க. இங்க கொடுத்துட்டு ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியலா ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியலா? ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல். மா என்னமா? क्वेश्चन பாருமா. CO3 plus 2 CO2 plus அப்ப என்ன பொட்டன்ஷியல்? ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல். நீ ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் சொல்ற. இது PBக்கு அது ரிடக்ஷன். சீரியம் 4 plus 2 சீரியம் 3 plus ரிடக்ஷன். ஆன்சர் கரெக்ட்டா போடுங்க பாப்போம். போட்டு சொல்லுங்க. எல்லாமே ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் கொடுத்து எது வந்து குட் ஆக்சிடைசிங் பவர். ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம்ல. போட்டுட்டேன் சார் ஆல்ரெடி. ஆன்சர் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் வந்து CO3 பிளஸ் அந்த E0 CO. நான் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர்ல கேட்டிருக்கேன். அப்ப சின்னதுல இருந்து தானே பெருசு போகணும். நான் இப்படி எழுதிட்டேன் சார். அப்படி எழுதுனா தப்பு. அதனாலதான் சொல்றேன். இன்க்ரீசிங் ஆர்டர்னா எது சின்ன நம்பர். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் சின்ன நீ எப்படி எழுதிருப்பேன்னு சொல்லிட்டு நானே. நீ இப்படி எழுதிருப்ப. நீ எழுதிருக்கிற சொல்லு பாப்பேன்ட்ட. CO3 பிளஸ் அந்த E0 CO3 பிளஸ் பை CO2 பிளஸ் வந்து கிரேட்டர் சிம்பிள். அதுக்கப்புறம் E0 PB4 பிளஸ் PB2 பிளஸ் அப்புறம் கிரேட்டர் சிம்பிள். அப்புறம் CE4 பிளஸ் CE3 பிளஸ் அப்புறம் கிரேட்டர் சிம்பிள் எழுதுனேன். இப்படி எழுதிருக்க கரெக்டா? இது வந்து டிக்ரீசிங் ஆர்டர்ல இருக்குல்ல. சைன் போட்டு சைன்லாம் வந்து அப்படிலாம் கிடையாது. நீ வந்து இதை அப்படியே மாத்தி எழுதணும். பிஸ்முத் 3 பிளஸ் 2 பிஸ்முத் பிளஸ். ஓகே, இதான் சின்னது. அடுத்து வந்து என்னது? சீரியம் 4 பிளஸ் சீரியம் 3 பிளஸ் PB4 பிளஸ் PB3 பிளஸ் CO3 பிளஸ். இப்படி எழுதணும். சரியா? இதுதான் கரெக்ட். இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் கேட்டா எப்பவுமே சின்ன நம்பர்ல இருந்தா போகணும். ஸ்மால் டு பிக். ஓகே, புரிஞ்சா? புரியலையா? எஸ் சார். நோட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த மாதிரி மாத்தி எழுதிக்கோங்க. இது எல்லாருமே தப்பு பண்ணக்கூடியது. இன்க்ரீசிங் ஆர்டர்னா சின்ன நம்பர்ல இருந்தா பெருசு போடணும். டிக்ரீசிங் ஆர்டர்னா பெரிய நம்பர்ல இருந்து சின்னது. இப்ப இதே டிக்ரீசிங் ஆர்டர் கேட்டதான் நீங்க எழுதுன ஆன்சர் கரெக்ட். எஸ் சார். சரி, இப்ப EMF பத்தி படிக்க போறோம். எதை பத்தி படிக்க போறோம்? EMF. இப்ப இந்த ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் இந்த மாதிரி क्वेश्चन கேட்டா எழுதிடலாம்ல. எஸ் சார். இன்னொரு क्वेश्चन கொடுக்குறீங்களா? என்னமா? இன்னொரு क्वेश्चन கொடுக்குறீங்களா? இன்னொரு क्वेश्चन கொடுக்குமா? சரி, நாங்க பண்ணிட்டு ஜிங்க் 2 பிளஸ் 2 ஜிங்க். அதோட E0 வேல்யூ வந்துட்டு என்னன்னா E0 வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு -0.76 வோல்ட். கால்சியம் 2 பிளஸ் 2 கால்சியம் 2 பிளஸ் 2 வாட் கால்சியம். அதோட E0 பாத்தீங்கன்னா -2.87 வோல்ட். ஓகே, தென் மெக்னீசியம் 2 பிளஸ் 2 மெக்னீசியம். அதோட E0 வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா
minus 2.36 volt. Okay. Now then nickel 2 plus 2 nickel 2 plus 2 nickel E naught oda value pathina minus 0.25 volt. Okay. Yes sir. இப்ப reducing power in increasing order. Reducing power in which order ma? Increasing order. Increasing order. Increasing order. Reducing power in increasing order. எழுதிட்டேன் சார். சொல்லுங்க. நிக்கல் 2 plus நிக்கல் 2 plus என்ன கொடுத்திருக்காங்க? SRP கொடுத்திருக்காங்க அப்படிதானே? எஸ் சார். அப்ப நம்ம என்ன மாத்தணும்? SOP மாத்திக்கணும். அப்ப 0.76 2.87 2.36 0.25. இதோட வேலை அதிகமா இருக்கு. கால்சியமோட தான் அதிகமா இருக்கு. எஸ் சார். சரி, இதோட கம்மியா இருக்கு. நிக்கலோட கம்மியா இருக்கு. அடுத்து என்ன வரும்? ஜிங்க். வெரி குட். அந்த மெக்னீசியம் அப்புறம் கால்சியம். புரிஞ்சா? எஸ் சார். எழுதலாம்ல இனிமேல? எஸ் சார். எது கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஸ்டினை மாத்தி ஆன்சர் போட்டுருக்காங்க. எஸ் சார். Then now we are going to see electromotive force. Electromotive force na enna? EMF. The potential difference between the electrode when cell is not in use. Potential difference between the electrodes. Potential difference between the electrodes when the cell is not in use. Okay. So EMF also, if EMF also we can calculate in standard condition. EMF also we can calculate in what? Standard condition. So that thing we used to write E naught cell. That thing we used to write what? E naught cell. Electromotive force na adoda idu vandu E cell. Standard condition na enna? E naught cell. Ipo idoda formula pathina E naught cell oda formula pathina E naught cathode, E naught of cathode, and then what? E naught of what? Anode. It means அந்த இதுக்குடைய அந்த கேத்தோட வேல்யூ இருக்குல்ல, ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல். இது ரெண்டுமே என்னன்னா SRP. ரெண்டுமே ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் தான் எடுத்துக்கு. SRP ஆஃப் கேத்தோட வந்து என்ன இருக்கும்? லெஃப்ட் சைடுல இருக்கும். இங்க SRP ஆஃப் ஆனோட வந்து என்ன இருக்கும்? ரைட் சைடுல இருக்கும். அப்படிதானே? எஸ் சார். அதான் சொல்றேன். E செல்லோட ஃபார்முலா வந்து ஆல்வேஸ் E நாட் கேத்தோட் மைனஸ் வாட்ராமா E நாட் ஆனோட். E நாட் கேத்தோட் மைனஸ் வாட்ராமா E நாட் ஆனோட். அதான் SRP ரிலேட்டட். இப்ப எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்ப E நாட் ஆஃப் A பிளஸ் A அதோட வேல்யூ வந்து 1 வோல்ட். ஓகேவா? E நாட் ஆஃப் B பிளஸ் டு B அதோட வோல்ட் வந்து 3 வோல்ட். ஓகேவா? இப்ப இதோட இது வந்து என்னமா? இது SRP. இது வந்து என்னதுமா? SRP. இது வந்து என்னதுமா? SRP. நான் என்ன கால்குலேட் பண்ண சொல்றேன்னா E நாட் செல், அதாவது EMF ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன். ஓகே, அப்ப அதோட ஃபார்முலா வந்து என்னது? E நாட் கேத்தோட் மைனஸ் வாட்ராமா E நாட் ஆனோட். இப்ப இது ரெண்டு எது கேத்தோடு எது ஆனோடு அப்படின்னு நமக்கு வந்து தெரியணும். அப்படிதானே? எது கேத்தோடு எது ஆனோடுனா, இந்த ஹையர் வேல்யூ இருக்குல்ல 3 வோல்ட், ஹையர் வேல்யூ தான் எப்பயுமே கேத்தோடா இருக்கு.
இப்ப 3 வோல்ட் மைனஸ் பண்றாமா 1 வோல்ட் 3 வோல்ட் மைனஸ் பண்றாமா 1 வோல்ட் ரெடியூஸ் 2 வோல்ட் ரெடியூஸ் பண்றாமா 2 வோல்ட் எது ஹையர் வேல்யூவா இருக்கோ அதை வந்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கிறீங்க எப்பயுமே கேத்தோட. சரியா? எஸ் சார். இப்ப E naught mmn plus is equal to minus 5 volt. Okay. E naught n minus n is equal to what ma 5 volt. n minus n 5 volt. இப்ப மெட்டல் டு மெட்டல் 1 பிளஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படித்தான் நடமா மெட்டல் டு மெட்டல் n பிளஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப இதோட இது வந்து எஸ்ஓபி இது வந்து எஸ்ஓபி தானே இது வந்து எஸ்ஆர்பி. இப்ப எஸ்ஓபி வந்து என்ன சேஞ்ச் பண்ணோம் மைனஸ் எஸ்ஆர்பி சேஞ்ச் பண்ணும். ஏன்னா எஸ்ஆர்பி தான் நமக்கு வேணும். அப்ப இதோட வேல்யூ வந்து நம்ம 5 வோல்ட். அப்ப எஸ்ஆர்பியோட வேல்யூ வந்து நம்ம 5 வோல்ட். நீங்க என்னதான் கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் வந்து என்ன 0 தான் ஆக்சிடேஷன் தானே நடக்குது. அப்ப இது வந்து என்னதான் எஸ்ஓபி தானே இது வந்து எஸ்ஓபி தானே. இப்ப எஸ்ஆர்பியை மாத்தணும். எஸ்ஆர்பியை மாத்தணும் வந்து என்ன மாறிடும் மைனஸ் 5 வோல்ட். இப்ப E0 செல் வந்து என்னது E கேத்தோடு மைனஸ் பண்றாமா E ஆனோடு கேத்தோடு மைனஸ் பண்றாமா E ஆனோடு கேத்தோடு வந்து என்னது 5 வோல்ட் மைனஸ் 5 வோல்ட் தென் 5 plus 5 பண்றாமா 10 புரிஞ்சா? எஸ் சார். இப்ப இந்த இதுக்கு எடுத்துக்கோங்க ஜிங்க் பிளஸ் காப்பர் ஜிங்க் காப்பர் 2 பிளஸ் இது வந்து ஜிங்க் 2 பிளஸ் ஆமாரு இது வந்து காப்பர் ஆமாரு அப்படிதானே. இப்ப E0 செல் ஃபார் ஜிங்க் பாத்தீங்கன்னா E0 செல் ஃபார் வாட் ஜிங்க் பாத்தீங்கன்னா ஜிங்க் டு ஜிங்க் 2 பிளஸ் அப்படிதானே போகுது. போனா அதோட வேல்யூ என்னன்னா மைனஸ் 0.76 வோல்ட். E0 செல் ஆஃப் காப்பர் 2 plus 2 வாட்டரமா காப்பர் E0 செல் ஆஃப் காப்பர் 2 plus இங்க இது காப்பர் டு காப்பர் 2 plus 2 காப்பர் தான் சரியா. இங்கேயும் என்னன்னா ஜிங்க் 2 plus 2 ஏன்னா அதோட வேல்யூவே வந்துட்டு E0 வேல்யூ. ஒரே நிமிஷம் இருங்க நான் இதை ரெஸ்ட் பண்ணிடுறேன். இங்க வந்து நான் மாத்திட்டேன். E0 cell of zinc 2 plus 2 zinc. E0 cell of what? Zinc plus 2 minus 0.76 volt. Okay. Yes, sir. E0 cell of copper 2 plus 2 copper. அதோட வேல்யூ என்னன்னா plus 0.34 volt plus 0.0. அப்ப E0 செல் ஒன்று கண்டுபிடிக்க சொல்றேன். E0 செல் வந்து என்னது E0 cathode minus E0 anode. E0 anode. இப்ப இதுல வந்து கேத்தோட்ல வந்து எந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் காப்பர் 2 plus 2 காப்பர் தான் நடக்கும். இப்ப காப்பர் 2 plus ஓட காப்பர் வேல்யூ வந்து நம்ம 0.34 மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் 0.76 வோல்ட் அப்படிதானே. இப்ப 0.34 plus 0.76 அதோட வேல்யூ வந்து என்னன்னா 1.1 நம்ம தெரிஞ்சா நேத்து ஒரு 1.1 வோல்ட் கண்டுபிடிச்சோமே டேனியல் செல்லுக்கு. இப்படிதான் அதோட அப்ப ஜிங்கோட வேல்யூ எப்பவுமே மைனஸ் 0.76 காப்பரோட வேல்யூ எப்பவுமே என்னதான் இருக்கு பாசிட்டிவ்ல தான் இருக்கு. ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ரெண்டுமே ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் தான். சார் இப்ப இதை வச்சு என்ன சார் கண்டுபிடிக்கலாம்னா we can able to find it out spontaneity of the reaction. We can able to find it out பண்றோமா spontaneity of the reaction. நான் சொன்னேன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பான்டேனியஸ்னா தன்னிச்சையா நடக்கிறது அதுவாவே நடக்கிறது யாரோ ஒருத்தவங்க ஃபோர்ஸ் பண்ண தேவையில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப அதோட டெல்டா ஜியோட வேல்யூ எப்படிமா இருக்கணும்னு நேத்தே சொன்னேன் கிளாஸ்ல. ஒரு திருப்பி பாருங்க பார்ப்போம். டெல்டா ஹெச் வந்து நெகட்டிவா டெல்டா ஹெச் இல்ல டெல்டா ஜி. டெல்டா ஜி நீங்க கொடுக்கல சார். டெல்டா ஜி இஸ் less than 0. டெல்டா ஜி இஸ் வரலாமா less than 0. டெல்டா ஜியோட வேல்யூ எப்படி இருக்கணும் நெகட்டிவ்ல இருக்கும். டெல்டா ஜியோட வேல்யூ எப்படி இருக்கணும் நெகட்டிவ். டெல்டா ஜியோட வேல்யூ நான் ஸ்பான்டேனியஸ்க்கு சார் கிரேட்டர் தான இருக்கும். Yes, sir.
சரியாடாமா? ம். We can able to find what spontaneity of the reaction. We can spontaneity of can able to find out spontaneity of the reaction. எஸ் ஒரு சார். ரியாக்ஷன் வந்து இப்போ சிம்பிளா ஸ்பான்டேனியஸா நடக்கணும்னா அதோட வேல்யூ வந்து என்ன இருக்கும்? லெஸ் தென் 0வா இருக்கும். எப்படி இருக்கும்? லெஸ் தென் 0. இப்போ அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. டெல்டா ஜி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் என்எஃப் இ நாட் சார். மைனஸ் என்ன போடுறாமா? இ நாட் சார். இ நாட் சார். டெல்டா ஜி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு போடுறாமா? மைனஸ் என்எஃப் இ நாட் செல். மைனஸ் என்ன போடுறாமா? இ நாட் செல். அப்ப இ நாட்டோட செல்லோட வேல்யூ வந்து எப்படிமா இருக்கணும்? இப்போ இந்த டெல்டா ஜி வந்து மைனஸ்ல வேணும்னா பாசிட்டிவா இருக்கணும். பாசிட்டிவா இருக்கணும். அப்ப E naught cell should be always வாட்டரமா positive. E naught cell should be வாட்டரமா positive. For the reaction வாட்டரமா visible. For the reaction spontaneity. For the reaction spontaneity E naught cell should be வாட்டரமா positive. பாசிட்டிவ். எஸ் சார். For the சார் spontaneity இதுல எஃப் வந்து ஃபோர்ஸா? F னா வந்துன்னா Faraday constant. இங்க வந்து Faraday constant. F னா வந்து என்னது? Faraday constant. N னா வந்து என்னன்னா number of electrons involved in the reaction. Number of electrons involved. இந்த F ஓட வேல்யூ வந்து என்னன்னா 96500 கூடும். எவ்வளவுமா? 96500 வாட்டராமா கூடும். 1 Faraday. 1 Faraday is equal to what? 96500 கூலும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரியாமா? புரிஞ்சா? எஸ் சார். இப்ப 96500. இப்ப டெல்டா ஜி நாட்டோட வேல்யூ இப்போ தெரிஞ்சுச்சா உனக்கு? மைனஸ் என்எஃப் இ நாட் செல். இதான் என்னன்னா ஃபார்முலா. இப்ப நம்ம இந்த ரியாக்ஷன் எடுத்துப்போம். ஜிங்க் பிளஸ் காப்பர் 2 பிளஸ் இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு காப்பர் பிளஸ் அந்த நாட்டமா ஜிங்க் 2 பிளஸ். அப்படிதானே? இ நாட் செல் ஆஃப் ஜிங்க் வந்துட்டு நான் சொன்னேன் எவ்வளவு இருக்கும்? மைனஸ் 0.76 வோல்ட். இது வந்து ஜிங்க்கு. இ நாட் செல் ஆஃப் இது காப்பருக்கு வந்து என்னமா 0.34 வோல்ட். அப்படித்தானே? அப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? இ நாட் செல் கண்டுபிடிக்கணும். இ நாட் செல் இ கேத்தோட் மைனஸ் வாட்டராமா? இ ஆனோட். கேத்தோட் வந்து என்னடாமா? 0.34 minus of minus 0.76. Then 0.34 plus 0.76. It is giving வாட்டராமா 1.1 volt. இ நாட் செல் வேல்யூ உனக்கு எப்படி கிடைச்சிருக்கு? பாசிட்டிவ் கிடைச்சிருக்கு, நெகட்டிவ் கிடைச்சிருக்கு? பாசிட்டிவ் இருக்கு. அப்ப அது வந்து டெல்டா ஜியோட வேல்யூ வந்து இப்படிதான் இருக்கும், பாசிட்டிவ். ரியாக்ஷன் வந்து விசிபிள். இப்ப நீ வேண்டாம் அப்ளை பண்ணணும்னா இப்ப இங்க எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு? 2 எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. இப்ப மைனஸ் 2 into 96500 into 1.1. ஓகேவா? பண்ணா ஆன்சர் வந்துடும். அதான் டெல்டா ஜிக்கு விசிபிள்னா எஸ் இட் இஸ் a visible reaction. ஓகே, spontaneous reaction. எழுதலாம்ல? எஸ் சார். எதுவும் பிரச்சனை இல்லைன்னு. இந்த n வந்து ரியாக்டன்ஸோடது மட்டும் எடுக்கணுமா சார்? n வந்து நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். இப்ப அந்த ரியாக்ஷன்ல எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இப்ப இருக்கு? இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த இதுல பேலன்ஸ் பண்ணோம்னா ஏற்கனவே ஜிங்க் வந்து ஜிங்க் 2 பிளஸ் எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ்? 2 எலக்ட்ரான்ஸ். காப்பர் 2 பிளஸ் 2 2 எலக்ட்ரான். இட் gives what? காப்பர். இங்க மொத்தமா எவ்வளவு எலக்ட்ரான் இருக்கு? 2 எலக்ட்ரான் தானே காமனா இருக்கு. அதனால n is equal to 2. அது எழுதிக்கிறீங்களா? அந்த கொஸ்டினை எழுதிட்டீங்களா? எழுதிட்டு எழுதிக்க. முடிச்சிட்டேன் சார். முடிச்சிங்களா? இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போறது நர்ன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். நான் ஈக்குவேஷன் சொல்லி தர போறேன். நர்ன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். நர்ன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனோட ஜெனரல் ஃபார்முலா என்னன்னா டெல்டா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஜி நாட் பிளஸ் ஆர்டி லான் கியூ பிளஸ் வாட்டராமா ஆர்டி லான் கியூ. இதாவது என்ன நர்ன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனோட ஃபார்முலா. நம்ம இதுல இருந்து டெரிவேஷன் பண்ண போறோம். இப்ப டெல்டா ஜினா என்னன்னு எழுதிக்கலாம்? மைனஸ் என்எஃப் இ செல் எழுதிக்கலாமா? எழுதிக்கலாம்.
டெல்டா ஜி நாட் என்ன எழுதிக்கலாம் மைனஸ் என்எஃப் இ நாட் செல் எழுதிக்கலாமா இ நாட் செல் ம் பிளஸ் ஆர்டி லான் கியூசி ஆர்டி லான் பண்றோமா கியூசி கியூசி நம்ம QC. ஏற்கனவே ஃபைன் பண்றோம் இங்க வந்து லான் இது வந்து என்னது ஆ லான் எஸ் சார். இப்ப நீங்க வந்துட்டு என்ன வந்துட்டு டிவைட் பண்ணணும்னா என்எஃப் டிவைட் பண்ணு டிவைடட் பை என்எஃப் divided by NF minus NF கூட டிவைட் பண்ணு minus NF then here also minus N காமனா NF ஆல டிவைட் பண்ணு இப்போ NF ஆல டிவைட் பண்ண இங்க என்ன வரும் E செல் வரும் அப்படிதானே இங்க வந்து என்ன Yes, வரும் sir. E நாட் செல் வரும் இங்க என்ன வரும் minus RT divided by NF ln QC ன்னு வரும் அப்படிதானே வரும் எஸ் சார். இப்போ இதான் வந்து என்னன்னா ஒரு நர்ன்ஸ் ஈக்குவேஷனோட ஃபார்முலா இப்போ வந்துட்டு E செல் is equal to E நாட் செல் minus 2.303 RT divided by NF log QC. இப்போ இதே வந்து லாக்ல மாத்தறதா இருந்தா அது வந்து என்னது நம்ம 2.303 தான மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அது ஓகே எஸ் சார். இப்போ இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்கு if temperature is 298 Kelvin if temperature is 298 Kelvin then Faraday value you know 96500 coulomb then R value you know 8.314 joule Kelvin inverse mole inverse ஓகேவா இப்ப அதெல்லாம் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா உனக்கு அப்ப இ செல்லோட வேல்யூ வந்து என்ன இருக்குன்னா இ நாட் செல் மைனஸ் 0.591 டிவைடட் பை என் லாக் கியூசி ஓகே இதான் வந்து என்னன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா இப்ப அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து என்ன கெல்வினா இருக்கணும் 298 கெல்வினா இருக்கணும் இப்போ என்ன அதர் டெம்பரேச்சர் மீன்ஸ் யூ ஷுட் யூஸ் திஸ் ஃபார்ம் காட் இட் எஸ் சார். டெம்பரேச்சர் இருந்தா அதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் 298 எப்பவுமே சப்ஸ்டிட் பண்ற போனோம்னா நம்ம அந்த நம்பரை வந்துட்டு இவ்வளவு நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணோம்ல ஆறு டி எல்லாம் தனித்தனியா அதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி நான் உனக்கு என்ன கொடுத்துருக்கேன் 0.09 கொடுத்தேன் எழுதிக்கங்க எஸ் சார். எழுதிட்டேன் சார். சரிங்கம்மா நான் வரேன்
ஆமா ரிவைஸ் பண்ணிட்டீங்களாமா எதை எஸ் சார். இப்ப Nernst equation we are going to write for Nernst equation we are going to write for hydrogen electrode. Nernst equation we are going to write for hydrogen electrode. Okay, let us write for hydrogen electrode. Nernst equation is very important now. Okay, somehow one question will come from this area. Okay, Yes sir. Nernst equation for hydrogen electrode. Nernst equation for hydrogen electrode. How to write for hydrogen electrode? You know, right? So anode reaction, you know, for anode reaction, let us write. Anode reaction, what am H2 gas? It H2 gives what am gas. 2H 2 plus H 2 plus electrons. 2 2 electrons. electrons. Then, yes. Yes sir. இப்ப இதுக்கு QC எழுதுனா எப்படி எழுதலாம்? H plus square divided by what am pressure of hydrogen. Yes sir. இப்ப இங்க pressure of hydrogen gas வந்து என்னன்னா 1 bar. Pressure of hydrogen gas வந்து 1 bar இல்ல 1 atm. அப்போ QC வந்து என்னவா மாறிடுமா H plus square மட்டும் தான இருக்கும். இப்ப இப்ப ஆனோடுனால இது ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் தானே. இப்ப E ஆக்சிடேஷன் E0 ஆக்சிடேஷன் மைனஸ் 0.0591 N இங்க வந்து நம்ம log H plus எழுதலாமா எழுதக்கூடாதா? log H plus whole square எழுதாம எழுதக்கூடாதா? அப்ப E oxidation is equal to E0 oxidation minus 0. இப்ப இது வந்து என்ன இருக்கும்? log A power B ஓட ஃபார்முலா வந்து என்னமா? log A minus log A power B B log A. B log A. Yes. இப்ப இங்க log H plus square இருக்கு. அப்ப என்ன வரும்? minus 0.0591 divided by N into 2 log H plus 2 log H plus. Yes. அப்படிதானே வரும் 2 log H plus. இப்ப இங்க என்னோட வேல்யூ வந்து எவ்வளவுமா? 2. இப்ப இங்க என்னோட வேல்யூ 2 ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். அப்ப அந்த 2 கேன்சல் ஆயிடுமா? கேன்சல் ஆயிரும். அப்படிதானே? இப்ப E0 ஓட ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து என்னமா 0 தானே எப்பயுமே. E0 ஓட வேல்யூ E0 ஓட இப்ப 0. அப்ப minus 0.0591 log H plus அப்படிதானே? Yes sir. இதான் என்னதுன்னா E0 E ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல். இப்ப இதே E ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் என்னவா வரும்? 0.0591 log H plus தானே வரும். Yes sir. புரிஞ்சா? இதுக்கு எப்படி எழுதணும்னு? Yes sir. நீங்களா ஒரு क्वेश्चन போறீங்களா? இது மட்டும் எழுதி. அதை எழுதிக்கோங்க. ஒரு क्वेश्चन கொடுத்துட்டு நீங்க போடுங்க, ட்ரை பண்ணி பாருங்க. plus 0. பிளஸ் அதை எழுதிக்கிறீங்களா? இப்ப இங்க இன்னொரு கவனிங்க. எழுதிக்கங்க, பிளஸ் எழுதிக்கங்க, அது மைனஸ். எழுதிட்டேன். இப்ப pH ஓட ஃபார்முலா வந்து என்னமா? pH ஓட ஃபார்முலா minus log of H plus. Yes sir. இப்ப இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு, இங்க ஒரு லாக் இருக்கு, அப்படிதானே? மைனஸ் லாக் ஆஃப் H plus. அப்ப நான் இதை வந்து எப்படி சொல்லலாமா? 0.059 pH. pH ஓட வேல்யூ கொடுத்தா அப்படியே அழகா இந்த போட்டோ ஆன்சர் எழுதலாமா? எஸ் சார். அவ்வளவு டெரிவேட் கூட பண்ண தேவையில்ல. இதே E ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் பாத்தீங்கன்னா என்ன வரும்? 0.0591 log of H plus வரும். அப்படிதானே வரும்? அப்படிதான்
இப்ப இங்க வந்து நான் என்னன்னு சொல்லலாம் -0.059 pH ன்னு சொல்லலாமா pH எஸ் சார் நோட் பண்ணிக்காத ம் சாத்திரத்துல வந்து இப்போ ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் கொடுக்குறேன் அதை ட்ரை பண்ணுங்க நான் நாளைக்கு கிளாஸ்ல வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஓகேவா கான்செப்ட் Yes, sir. புரிஞ்சுக்கலாம் calculate E oxidation of the following half cell reaction Fe சாலிட்ல இருக்கு அது FeSO4 கன்வெர்ட் ஆகுது எவ்வளவுனா அதோட மொலாரிட்டி 0.1 மொலாரிட்டி E0ஓட Fe2+2 Fe அதோட ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் இது வந்து எவ்வளவுனா -0.4 வோல்ட் 0.04 வோல்ட் ஓகேவா இப்ப நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க அப்படித்தானே இப்ப Fe வந்து என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது Fe2+ அந்த என்னமா 2 எலக்ட்ரான் இதுதானே கன்வெர்ட் ஆகுது 0.44 வோல்ட்டா 0.44 இப்ப இங்க என்னோட வேல்யூ வந்து என்னது 2 இருக்கும் QC வந்து எழுதணும்னா எப்படி எழுதலாம் F கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் Fe2+ மட்டும் தானே இருக்கும் அப்படிதானே அப்ப இங்க அதோட வேல்யூ வந்து எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் Fe2+ 0.1 மோல் அத வந்து 10⁻⁻1 எழுதலாமா எழுதலாம் எஸ் சார் இப்ப E oxidation is equal to E0 oxidation minus 0.059 N divided by log of QC இதான் நம்ம ஃபார்முலா அப்படிதானே எஸ் சார் சார் E0 ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் நீங்க எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க இது ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க அது எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க -0.44 வோல்ட் இப்ப ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல்னா வந்து என்னது 0.44 வோல்ட் அப்ப 0.44 -0.0591 என்னோட வேல்யூ வந்து நம்ம 2 log QC ஓட வேல்யூ வந்து நம்ம 10⁻⁻1 எஸ் அப்படிதானே அது மட்டும் எழுதிக்கோ நீங்க இதை முடிச்சிடறேன் நான் இப்ப log a power b ஓட ஃபார்முலா வந்து என்னது b log a அப்படிதானே இப்ப log a power -b ஓட ஃபார்முலா வந்து என்னது -b log a அவ்வளவுதான் இப்ப இங்க என்ன இருக்கு log 10⁻⁻1 இருக்கு அப்ப இது என்ன வரும் -1 -1 இப்ப இங்க என்ன வரும் பிளஸ் 0.0591 divided by 2 into what log 10 log 10 ஓட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 1 சரியா எஸ் சார் அப்ப இத மட்டும் அடிச்சு போட்டேன்னா ஆன்சர் வந்து எழுதிக்கோ சரி நம்ம எழுதிட்டியா ஒரு 2 லைன்ஸ் முடிச்சிட்டேன் முடிச்சியாமா எஸ் சார் தேங்க்யூமா சரிடா நம்ம நாளைக்கு வந்துட்டு பாப்போமா எஸ் சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூடா